آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انسائیڈر 24/7۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں دیش اور دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ اسرائیلی ملٹری نے ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خاتب کو ہلاک کر دیا اور کہا کہ آج مختلف مورچوں پر اہم اور حیران کن قدم دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ کارروائی اس سے پہلے علی لارجینی اور باسج فورس کے سربراہ کے قتل کے بعد سامنے آئی ہے، جس کے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔ تہران میں سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی اور باسج سربراہ بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی کی شہادت پر جنازہ ادا کیا گیا، جہاں حکومتی افراد اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ یہ دونوں رہنما US اسرائیل حملوں میں شہید ہونے والے سب سے اہم افراد میں شامل تھے، جس سے کہ خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ٹروتھ سوشل پر اپنے بیان میں ایران کے خلاف سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے لکھا گیا کہ اگر ایران کی ریاست کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے اور اس سے متعلق ذمہ داری ان ممالک پر چھوڑ دی جائے جو کہ اس کا سہارا لیتے ہیں، تو غیر فاعل حامی ملکوں کو فوراً حرکت میں آنا پڑے گا۔ ان کے بیان کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایران کے خلاف سخت کارروائی کی بات کر رہی ہیں اور چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک بھی اس صورتحال میں ذمہ داری اٹھائیں اور جلدی فیصلہ کریں۔ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالیباف کی جانب سے کہا گیا کہ ایران کی ویمن فٹ بال ٹیم نے واپس آنے پر عوام کا ان کا خیر مقدم کرے گی۔ ٹیم آسٹریلیا میں میچ کے دوران قومی ترانہ گانے پر تنقید کا نشانہ بنی تھی اور کچھ کھلاڑیوں نے پناہ لینے کی کوشش بھی کی، لیکن بعد میں اکثر واپس لوٹنے کا فیصلہ کر گئی۔ غالیباف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اس سرزمین کی بیٹیاں ہیں جو کہ دشمنوں کے دباؤ کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری اور فخر کے ساتھ ایران واپس آئیں گی، جہاں پر عوام انہیں عزت کے ساتھ قبول کرے گی۔ روس نے اسرائیل کے خلاف رسمی شکایات درج کرتے ہوئے بشیر کے قریب حملوں کی سخت مذمت کی اور کہا کہ ان حملوں سے بشیر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر کام کرنے والے رشین افراد کی جان خطرے میں پڑ گئی۔ رپورٹس کے مطابق یہ حملے ایئرپورٹ اور اس علاقے پر کیے گئے جو نیوکلیئر پلانٹ کے قریب ہے، جبکہ رشیا نے اسرائیلی اتھارٹیز کو اپنے مطالبات بھی پیش کر دیے اور کہا ہے کہ ان کارروائیوں نے ان کے نیوکلیئر ماہر کے رہنے کی جگہ کو بھی نشانہ بنایا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹس ملٹری کی جانب سے ایران کے خلاف جاری جنگ میں 1 درجن سے زائد MQ-9 ریپر ڈرونز کھو دیے گئے ہیں، جو کہ یا تو ایرانین میسائل سے گرائے گئے یا پھر زمین پر تباہ ہوئے۔ رپورٹس کے مطابق یہ ڈرون سرویلنس اور حملوں دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ہر ایک کی قیمت کروڑوں ڈالر کی بتائی جا رہی ہے، جس سے کہ بڑی مالی نقصان کا اندازہ لگایا گیا۔ دوسری جانب سے ایران نے جواب میں امریکہ اور اسرائیلی افواج کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا، جبکہ کچھ ذرائع کے مطابق جنگ کے پہلے ہفتے میں امریکن فوج کو بھاری جانی اور عسکری نقصان ہوا ہے، جس سے کہ خطے میں صورتحال مزید سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور نے سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی کی شہادت پر کہا کہ یہ قومی بیداری کا سبب ہے۔ الجزیرہ کے مطابق IRGC نے لاریجانی کو نمایاں شخصیات اور انقلابی سیاستدان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا پاک خون قوم کے لیے طاقت اور فخر کا ذریعہ بنے گا اور شہداء کا خون کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز نے تصدیق کر دی کہ تہران پر حملوں میں علی لاریجانی اور سربراہ باسج بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی شہید ہوئے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے بھی اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایران کے اندر فضائی حملے جاری رکھے ہوئے ہے اور امریکہ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہی اس کا تعاون بھی بڑھایا جا رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے کہا کہ سیکریٹری سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل علی لاریجانی اور سربراہ باسج بریگیڈیئر جنرل غلام رضا سلیمانی کی شہادت کے باوجود ایران کا نظام بہت مضبوط ہے اور کسی ایک فرد کی کمی سے متاثر نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ پہلے بھی سپریم رہنما آیت اللہ علی خامنئی کی شہادت کے بعد نظام جاری رہا اور فوراً بدل مقرر کیا گیا، اس لیے اب بھی نظام پوری طرح سے مستحکم ہے۔ اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کی جانب سے کہا گیا کہ اس نے تل اویو میں 100 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، جو کہ آپریشن ٹرو پرومس 4 کا حصہ ہیں۔ IRGC کے مطابق ان میسائلی حملوں میں 230 سے زائد اسرائیلی افراد ہلاک یا پھر زخمی ہوئے اور یہ کارروائی لاریجانی کی شہادت کا جواب ہے۔ اسرائیل ڈیفنس فورسز نے دعویٰ کیا کہ اس نے IRGC اور باسج کے کئی مرکز کو نشانہ بنایا اور ایران پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپنی سرگرمیاں شہری علاقوں میں چھپا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان حملوں میں لاریجانی کے نائب علی بطنی، ان کے بیٹے اور باسج کے نائب سربراہ قسیم قریشی بھی شہید ہوئے۔ ایران کے سیاسی اور فوجی رہنماؤں نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف سخت جواب دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ یہ جنگ اب اور شدت اختیار کرے گی۔ انہوں نے واضح کیا کہ ملک اپنی دفاع کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا، جبکہ خطے میں کشیدگی بڑھتی جا رہی۔
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जंग के बावजूद लगभग 90 जहाज जिनमें कि तेल के टैंकर भी शामिल हैं गुजर चुके हैं, जबकि आम शिपिंग ट्रैफिक काफी हद तक रुक चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने मार्च के शुरू से ही 16 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट किया, ज्यादातर चाइना को, और कुछ डाक जहाज पाबंदियों से बचकर सफर करते रहे। जराये के मुताबिक हिंदुस्तान और पाकिस्तान से मुतल्लिक जहाज भी सिफारती बातचीत के बाद गुजरने में कामयाब रहे, जबकि तेल की कीमत $100 पर बैरल से ऊपर चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने रास्ते को खोलने के लिए दबाव डाला, जबकि माहिरीन कहते हैं कि यह रास्ता मुकम्मल बंद नहीं बल्कि महदूद तौर पर चल रहा है, जबकि ईरान ने अपने फायदे के लिए चंद जहाजों को गुजरना भी अलाउ कर दिया। ईरान ने वेस्ट एशिया में बढ़ती कशीदगी के दरमियान एक शख्स कुरोश केवानी को इसराइल के लिए जासूसी के इल्जाम में सजाए मौत दे दी, जिस पर कि मोसाद को हसास मालूमात और तस्वीर फराहम करने का इल्जाम था। इससे पहले जनवरी में भी हामिद रेजा सबेत इस्माइली पौर को भी इसी किस्म के जुर्म में फांसी दे दी गई थी। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने उम्मीद जाहिर की कि डोडा से रकुन असेंबली महराज मलिक के मुकदमे में अदलिया इंसाफ करेगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सोनम वांगचुक के केस में इंसाफ हुआ था, उसी तरह से महराज मलिक को भी इंसाफ मिलेगा। महराज मलिक, जो कि आम आदमी पार्टी के रियासती सदर भी हैं, उन्हें 8 सितंबर 2025 को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके कठुआ जेल में रखा गया था। एमएलए जदीबल तनवीर सादिक की जानिब से असेंबली में इजलास में ही जमीनी हकूक की बहाली के लिए लैंड ग्रांट एक्ट 2025 पेश करने का ऐलान किया गया और कहा गया कि इसका मकसद गरीब तबकों को उनकी जमीन वापस दिलाना है, जबकि उन्होंने शराब और तंबाकू पर मुकम्मल पाबंदी पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि साल 2022 की तब्दीली ने घरानों को गरीबों से जमीन छीन ली है और अगर पहले शराब पर पाबंदी लग जाती तो यह सूरत हाल ना होती। साथ ही उन्होंने मशरिक़ वुस्ता की जंग पर भी तशवीश जाहिर करते हुए कहा है और इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा, खासतौर पर पेट्रोल और गैस की कीमतों में इजाफा होगा, और हिंदुस्तान से दरख्वास्त की है कि सिफारती सतह पर किरदार अदा करके अमन कायम करने में मदद करें। मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से अली लारीजानी के कत्ल की सख्ती से मजम्मत करते हुए इसे निशाना बनाकर किया गया कत्ल करार दिया और कहा कि ये इसराइल जैसी बागी रियासतों की कार्रवाई है। उन्होंने ईरान की अवाम और क़ियादत की हिम्मत और सब्र की तारीफ करते हुए कहा है कि ऐसी कौम ही असल रहनुमाई की मुस्तहक होती है और आखिर कामयाबी परहेजगारों की ही होती है। उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इंतजामिया ने रमजान के दौरान उन्हें फिर से घर में महसूर कर दिया है, जिसकी वजह से वो करण नगर के गोल मस्जिद में नमाज और खुतबा देने से महरूम रह गए और कहा कि यह अवामी और मजहबी हकूक पर पाबंदी की मिसाल है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी जंग पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा गया कि दुनिया के रहनुमाओं को जंगों को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं होती और पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी और अमन की बात करते थे, जबकि आज फारूक अब्दुल्ला भी यही कहते हैं कि अमन ही बेहतरीन रास्ता है। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से रियासती दर्जे की बहाली पर जोर देते हुए कहा गया कि यह हुकूमत का बुनियादी मकसद है और 5 अगस्त 2019 से पहले वाली सूरत हाल को वापस लाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में हुकूमत अवाम के हकूक, जमीन की बहाली और नौजवानों के रोजगार पर काम कर रही है, जबकि सेहत, तालीम और बुनियादी ढांचे के मंसूबे भी तरक्की का हिस्सा है। उन्होंने अवाम को गुमराह करने वाली सियासत से होशियार रहने की तनबीह की और उम्मीद जाहिर की है कि रियासती दर्जा बहाल होने के बाद बेरोजगारी और अवामी मसाइल बेहतर तौर पर हल होंगे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से तनवीर सादिक के जमीनी हकूक के बिल पर सख्त तनकीद करते हुए कहा गया कि पहले तोड़फोड़ की मुहिम बंद की जाए और गरीब अवाम को उनके हकूक दिए जाएं। उन्होंने कहा कि जो बिल पहले असेंबली में रद्द किया गया था, अब उसी पर दोबारा बात की जा रही है, जबकि असल मसला उन लोगों का है जो सालों से रियासती जमीन पर रह रहे हैं और उन्हें मिल्कियत का हक नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि जम्मू में गिराए गए तकरीबन 1500 घरानों का भी हवाला देते हुए कि हुकूमत ने अब तक कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया। पर्रा ने जोर दिया कि छोटी रिहायशी जमीन जैसे कि 10 से 25 मरला पर रहने वालों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, ना कि बड़ी जमीन कब्जा करने वालों को फायदा हो। उन्होंने मुतालबा किया है कि जबरदस्ती बेदखली रोकी जाए, तोड़फोड़ बंद हो और आवाम को अपनी जमीन और घर पर हक दिया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला पर ग्रेटर कैलाश के रॉयल पार्क में शादी की तकरीब के दौरान हुए फायरिंग वाक़े की तहकीकात के लिए एसआईटी तश्कील दे दी और अवाम से वीडियो और मालूमात तलब की है, जबकि डीआईजी शिव कुमार शर्मा उनकी जानिब से कहा गया कि अवामी ताउन से शफाफ तहकीकात मुमकिन होगी। वाक़े में अब्दुल्ला महफूज रही और मुलजिम कमल सिंह को गिरफ्तार करके उसके पास से हथियार भी बरामद कर लिए गए। साइबर पुलिस स्टेशन जम्मू ने एडमिशन फ्रॉड के एक बड़े मामले में मोहाली की कंसल्टेंसी विद्या 360 एजुकेशनल सर्विस के खिलाफ केस दर्ज कर लिया, जहां पर वालिदैन से एमबीबीएस और बीटेक में एडमिशन दिलवाने के लिए बहाने लाखों रुपए लिए गए हैं और बाद में फर्जी अलॉटमेंट लेटर दिए गए। पुलिस के मुताबिक कम से कम 4 तलबा के घर वालों को 10 लाख तक एमबीबीएस और 5 से 6 लाख इंजीनियरिंग के लिए दिया गया, जबकि मुलजिमान पंकज शाह और प्रसून बैनर्जी समेत दूसरे अफराद पर एफआईआर दर्ज करके तहकीकात जारी है।
اور لوک سبھا نے ون نیشن ون الیکشن بل پر جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کی مدت سال 2026 کے مونسون سیشن کے آخری ہفتے کے پہلے دن تک بڑھا دی ہے۔ کمیٹی کے چیئرمین پی چودھری نے یہ محرک پیش کرتے ہوئے مزید وقت کی درخواست کی، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ قدم قومی مفاد میں ہے اور اس سے لیے ایک ووٹر لسٹ اور الیکشن نظام میں آسانی پیدا ہوگی۔ اجلاس کے دوران ہی غلام نبی آزاد نے بھی کمیٹی سے ملاقات کر کے اپنا تجربہ ظاہر کیا۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔